बच्चा पार्टी सो आप सब का स्वागत है तुहाडे अपने ही यूट्यूब चैनल पे। एज यू पीपल ऑलरेडी नो कि अपनी साइंस की सीरीज़ चल रही है। कल अपने 15 क्वेश्चन हो गए सी और अज आप नैक्सट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने ने। उस तो पहला मैं दसदा कि जी ये PDF है मैं तो या तो मैं ना एक डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूँगी या फिर मैं कॉमेंट सैक्शन के पिन कर दूँगी। ठीक है, तुसीं उत्थे जाके PDF डाउनलोड करके देख लियो कि हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इदा ना कुछ पिन करन जा रही हाँ। सो अगर तो हो रही हुई तो भी दस दिओ, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई दैन ऑल्सो लैट मी नो इन द कमेंट सैक्शन। सो आप क्वेश्चन नंबर 16 तो शुरू करने राजे। अपना क्वेश्चन नंबर 16 देख लो की है। प्लास्टर ऑफ पैरिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन्होंने चारे ऑप्शनों के विचों किनू मतलब किहदे नाल असीं प्लास्टर ऑफ पैरिस नू बना सकते हैं। सो अगर तुसीं इस तो पहला मेरी कोई वीडियो देखी हो तो मैं ये वाला क्वेश्चन करवाया होया, तुहाडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, उहदे च आया होया सीगा कि वो की है जिप्सम। ठीक है, GYPSM। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, सो जिप्सम नू हीट करके सानू प्लास्टर ऑफ पैरिस मिल सकता है। यही क्वेश्चन नू वो किन्ने तरीके नाल घुमा के दे सकते हैं। हुण मैं तुहानू इहदी एग्जाम्पल दूँगी अगले 3-4 क्वेश्चन दे विच। क्वेश्चन नंबर 17 की कह रहे हैं, एट वट टैंपरेचर इज़ जिप्सम हीटर टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पैरिस। कि जिप्सम नू किस टैंपरेचर के उपर हीट किया जाता कि वह प्लास्टर ऑफ पैरिस बना दिंदा है। अगर तो तुहानू कोई सैल्सीयस दे विच पूछे तो 100 डिग्री सैल्सीयस आएगा, लेकिन अगर कोई कैलविन पूछे तो अपना आंसर कितना आएगा। ऑप्शन नंबर बी 373 कैलविन। ठीक है, ये वाला तुहानू पता है ना फॉर्मूला इहदा की हुंदा है कि अगर तुसी कोई चीज़ कैलविन कढ़नी है तो जिहड़ी चीज़ तुहानू सैल्सीयस पता है उहदे च तुसी 273 की कर दो, जोड़ दो। तो सेम जो तुसी 100 दे विच 273 जोड़ोगे तो तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 373। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 18, वट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पैरिस का जिहड़ा हैगा केमिकल फॉर्मूला की है। सो तुहानू सबनू पता है CaSO4 और उहदे नाल हाफ मॉलीक्यूल ऑफ वाटर। इनू की बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोबारा फिर सुन लो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस। ठीक है, हुण तुहानू कितना कुछ पता चल गया प्लास्टर ऑफ पैरिस बारे कि प्लास्टर ऑफ पैरिस नू की हीट करके सानू प्लास्टर ऑफ पैरिस मिलता जिप्सम नू हीट करके किन्ने डिग्री सैल्सीयस ते 100 डिग्री सैल्सीयस ते। लेकिन कोई कैलविन पूछ ले तो कितना कैलविन टैंपरेचर चाहिए 373 कैलविन। और इहदा तुहानू जिहड़ा हैगा केमिकल फॉर्मूला भी पता चल गया। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो कि प्लास्टर ऑफ पैरिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू अ टैंपरेचर ऑफ 100 डिग्री सैल्सीयस। मैं तुहानू एग्जाम्पल दे रही हाँ कि एक क्वेश्चन नू किन्ने तरीके नाल घुमा के पुछ सकते हैं। कि कदे किसी दी हथ मरोड़ देंगे, कदे नक मरोड़ देंगे, कदे कुछ मरोड़ देंगे। सो देखो कि हुण किवें बनूगा। हुण तुहानू ये तो पता कि जिप्सम नू हीट करके प्लास्टर ऑफ पैरिस बनदा, लेकिन अगर तुहानू उहदा जिहड़ा है फॉर्मूला नहीं पता, अगर तुहानू उहदा कैमिकल फॉर्मूला नहीं पता तो तुसीं ये सवाल गलत कर आओगे। लेकिन अगर तुहानू इन्ना भी पता कि उहदे च CaSO4 हुंदा तो तुसी ये गैस भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा तुक्का भी चल सकता है। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो जिहड़ा जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला वो की हुंदा CaSO4 और उहदे नाल 2 मॉलीक्यूल्स ऑफ वाटर। जरूरी नहीं 2 मॉलीक्यूल्स ऑफ वाटर लगाने नहीं, बट CaSO4 की है जिप्सम का की है फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये निकल क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की कह रहा है, राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्मड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। कहते जो तुसी बेकिंग सोडा नू हीट करते हो तो उहदे विचों जिहड़ा तुहानू जिहड़े भी प्रोडक्ट मिलते हैं उहदे चों मेन प्रोडक्ट का नेम लिखो तो उहदा केमिकल फॉर्मूला लिखो। हुण देखो जी, बेकिंग सोडा की हुंदा NaHCO3। यही की है NaHCO3, यही अपना बेकिंग सोडा है। जदों इनू हीट किया जाता है, जदों इनू की किया जाता रजे हीट किया जाता तो सानू की मिलता Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये 3 साडे प्रोडक्ट निकलते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट की है जिहड़ा साडा मेन प्रोडक्ट है दैट इज़ Na2CO3। हुण देखो Na2CO3 2 ऑप्शनों के विच है, दैट मीनस तुहानू Na2CO3 का नेम भी तो पता होना चाहिए की है। सो Na2CO3 की हुंदा सोडियम कार्बोनेट। सो तुहाडा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। एक बार मैं क्लीयर करके लगा देनी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि जदों तुसी बेकिंग सोडा नू हीट करते हो तो तुहानू सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 एज अ मेन प्रोडक्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो,
ਇਫ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਮਰਕਰੀ ਦੈਨ ਦ ਅਲੋਆਏ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਅਲੋਆਏ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਰ ਧਾਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਰ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਧਾਤ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਲੋਆਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਲੋਆਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਮੈਲਗਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਡ ਅਮੈਲਗਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਮੈਲਗਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ 22 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਡਿਲਿਊਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ HCl, ਡਾਇਲਿਊਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਲਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ A ਕੀ ਹੈ, आयरन हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, ओफो हाँ, या ए आएगा या बी ऑप्शन की कह रहे हैं, आयरन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर C आयरन क्लोराइड ते हाइड्रोजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, या फिर ऑप्शन डी नो रिएक्शन। तो ਇਹਦਾ आंसर की आएगा ऑप्शन नंबर C कि आयरन क्लोराइड ते हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंदे ने ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਨਵਰਟ ਡੈਸ਼ ਐਨਰਜੀ ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलैक्ट्रीसिटी। तो जोड़े हाइड्रो पावर प्लांट ने वो की करते हैं रजे, पोटेंशियल एनर्जी नू इलैक्ट्रीसिटी दे विच कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर की आएगा ऑप्शन नंबर A। पिछली बार ये तुहाडे क्वेश्चन च आया सी तो उदों पूछा गया सी भी ये किहड़े पावर प्लांट होंदे ने, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट होंदे ने, ठीक है। वैसे भी हाइड्रो का मतलब पानी ही होंदा है, सो थोड़ा बहुत इस तरीके नाल गैस लगा के तुसीं चल सकते हो, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़, ਇਹਦੇ ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7 ਕੋਵੇਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ B। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਮ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਇਨ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਲੀਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਦੇਖ ਲਓ। 26 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਨਜ਼ਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲੀਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਇਨ ਦ ਹਿਊਮਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਸੈਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਈਵਰੀ ਐਮਲਾਈਜ਼, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਮ ਮੈਟਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਇਨ ਕੀਰੋਸਿਨ। ਕੀਰੋਸਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਸੋਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ। ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ X ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ एलिमेंट पूछा तो साडा आंसर की आ जाएगा ऑप्शन नंबर B कैल्शियम। लेकिन जो कंपाउंड पूछ लिया तो की आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। की आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। एक बार फिर देख लो, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਹਾਇਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C
ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਮੇਨਟੇਨ ਪੋਸਚਰ ਐਂਡ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਰੀਬੈਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੌਨਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਿਊਲਾ ਓਬਲੰਗਾਟਾ, ਮੈਡਿਊਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਰੀਬੈਲਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾਨੇ ਪਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ पे नहीं मारने का, इस पे नहीं मारने का, तो ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ એનર્ਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਰ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर योर प्रिपरेशन। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਲਵ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ, ਫॉर योर ਕਮੈਂਟਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू बच्चा पार्टी एंड गॉड ब्लेस यू ऑफ कोर्स। ओके बाय, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।